हाँ जी, इस वेले मैं खड़ा हाँ गुरुद्वारा डेरा साहब के सामने और अज दे इत्थे खास पन्नू साहब के नाल पन्नू साहब उन्होंने कहा सी कि मैं देखना है जी गुरुद्वारा डेरा साहब मत्था टेकना है तो नाल लाहौर फोर्ट देखना है। सो अज इत्थे अपने हाँ जी देखते हैं। अनीता जी सामने खड़े साडे थिएटर का पंजाबी थिएटर का वड्डा नाम राणा साहब खड़े नाल होर साडे मित्र इधर मुंडा खड़ा है जो टोबा टेक सिंह तो ताज़ा ताज़ा होके आया है। सो जोड़े भी दोस्त आते हैं उन्होंने ख्वाहिश होंगी है कि इत्थे बहुत कुछ देख के जाइए लभ के जाइए। तो हुण देखते हैं कि पन्नू साहब इत्थों की लभदे आ। हाँ जी, ये थां अगर देखिए तो बड़ी ही हिस्टोरिक बनती है कि साढ़े राइट साइड ते है गुरुद्वारा डेरा साहब और साढ़े लैफ्ट साइड ते है लाहौर फोर्ट और अगे असी जाइए तो बादशाही मस्जिद नाल बनती है। और गुरुद्वारा डेरा साहब के अंदर इतों कई तरह की समाधां हैं, 2-3 महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दियां रणजीत सिंह दी। तो इस तो अगे असी चलीए तो फिर नाल इत्थे बादशाही मस्जिद है और बादशाही मस्जिद के सामने बिल्कुल लाहौर फोर्ट ये नाल चलता रहेगा। सो बड़ी ही हिस्टोरिक एक थां जिहड़ी है यह बनती पंजाब के इतिहास नूं लैके। और इत्थे अगर देखिए तो बहुत सारे लोग डेली इत्थे विजिट करते हैं इन्हां थावां ते, लेकिन शायद इस दे इतिहास बारे बहुत घट लोग इसकी तारीख बारे घट लोग ही होंदे ने जिन्हां नूं पता होंदा है। तो ये दसना चाहिए है सानू, इन्हां दे नाल जोड़ना चाहिए है सानू। हाँ जी, यह बाग हजूरी बाग ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਟਰੇਰੀ महफिल तो सारा कुछ इत्थे लगता रही है। तो यह रोशनाई दरवाज़ा जिस वेले महाराजा रणजीत सिंह का इत्थे अंतिम संस्कार करन आए तो इत्थों लैके उन्होंने निकलना सी तो इस तू ही उन्होंने बेटे ते छज्जा गिराया गया सी। सो ये कुछ रेनोवेशन का काम हो रही है। तो बाकी ये भी हमेशा याद रखा जाएगा कि इस दा दरवाजे के अंदर की होया तो की इहदा किरदार है। अगे चलते हैं तो अगे साढ़े सामने फ्रंट है बादशाही मस्जिद का। पन्नू साहब तुसीं फर्स्ट टाइम आए हो? मैं 1999 च आया सी जी पहलों। अच्छा, उस तो बाद होना है जी ते बड़ियां चीज़ें इत्थे अच्छा अच्छा मिलियां ने। हाँ हाँ कि उस वेले ये चीज़ां नहीं सीगियां, कच्चा सी सारा। हाँ हाँ पर फिर काफ़ी चीज़ां इंप्रूव कीतियां ने ते बड़ी खुशी की गल है कि पाकिस्तान के जिहड़ियां पुरानियां बिल्डिंगां सीगियां जी जी उन्हां नूं उसे तरह प्रिजर्व किया जा रहा। ढाह के बनाने वाली गल नहीं, कंजरवेशन के हिसाब के नाल जी हो रहा। असीं कल भगत सिंह म्यूजियम देखा सी, हाँ उत्थे भी उस तरह ही उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है कि बाकी बिल्डिंगां भी उस तरह प्रिजर्व हो रही हैं पुराने स्टाइल के नाल। बिल्कुल इंज ही है जी। पिछले एक कोई दहाके के अंदर बहुत सारे काम होए और चंगे काम होए। उन्होंने विचों जिहड़ियां यही हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन थावां हैं उन्होंने रेनोवेट किया गया है। और जिवें कि पन्नू साहब दस रहे हैं उस ही तरीके दे विच उन्हां दी साਂਭ संभाल का काम जिहड़ा है उन्होंने बदलिया नहीं गया। यह एक चंगी गल है। सो असीं आ गए हैं जी बादशाही मस्जिद के सामने, चलते हैं अंदर। यह है बादशाही मस्जिद जिथे असीं विजिट किया और देखना आया, नाल तुहानूं भी दिखा दईए। यह बादशाही मस्जिद दे जिहड़ा मीनार है उसके पिछे जिहड़ी तुहानूं बिल्डिंग नज़र आ रही है ये गुरुद्वारा डेरा साहब की नज़र आ रही है। सो पार्टीशन तो पहले का लाहौर अगर देखिए तो एक सैकुलर लाहौर जिंदे अंदर मसीतां दे नाल गुरुद्वारे जुड़े हुए नाल चर्चिस जुड़े हुए तो नाल ही अगर असी देखिए तो मंदिर जिहड़े टैंपल आ वो जुड़े हुए। तो उस तो बाद फिर बदलदियां सोचां, फिर 47 वापरदी है तो फिर टू नेशनस थ्योरी आती है तो फिर इस खिते नूं बर्बाद किया जाता है। लेकिन जदों असी पिछे इहदा इतिहास देखते हैं तो किते ना किते तुहानूं वो महाराजा रणजीत सिंह का टाइम पीरीयड होवे उस तो पहले का होवे उत्थे तुहानूं पंजाबी सांझ धर्मां तो उत्ते नज़र आती है। सो पंजाब का जिहड़ा अपना राज है, पंजाबियों का अपना राज 50 साल का, वो भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि वो किसी एक धर्म का नहीं सी, वो पंजाब के पंजाबियों का राज सी और वो सारे धर्मां के लोगों की सांझ सी। और यही जदों भी असी इस तरह के थावां ते आने तो उस वेले की जिहड़ी तारीख है वो चीख चीख के दसदी है कि मेरे नाल की खिलवाड़ खेडिया गया है। हाँ जी, बादशाही मस्जिद तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा पिछे अगर असी देखते हैं तो सानू मीनारे पाकिस्तान नज़र आता है। लेकिन खास एक होर भी तुहानूं दस्सण दी लोड़ है। पन्नू साहब थोड़ा दसो कि इस थां की वगदा सी ते की होंदा सी? जिन्ना इतिहास पढ़िया है उहदे हिसाब दे नाल ये शाही मस्जिद नाल गुरुद्वारा साहब दे नाल शाही किले दे नेड़े इत्थे रावी दरिया वगदा सी
ਤੇ ਉਸ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਨਸ ਉਹਦੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ 32 ਚੌਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 32 ਚੌਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਲੂਪ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਗੇਟ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਭਠੂਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫੱਜਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੱਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਵੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਟੂਰੇ। ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਲਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਲਵਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਪੜ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਹਲਵਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੇਸਟ ਟੂਸਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਹਲਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਤਲੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਸੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, 70-80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾਇਆ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ। ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫੱਜੇ ਪਾਇਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਵੀਟਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੇਸਟ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜੇ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਤਵਾ ਪੀਸ ਰੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਾ ਪਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਥੜੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਰ, ਆਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਕਲਚਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ। ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ। ਆ ਗਏ ਜੀ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਮਾਲਿਕ ਮੀਰ ਬੈਰਾਮ ਖਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ, ਅੱਛਾ 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 ਇਸ ਪਰਸਨਲ ਦਾ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਗਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਸੀ। ਕਰਵ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਚਾਬੀ ਦਿਓ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਸੈਫੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ, ਤੇ ਬੋਰਨ ਸੇਮ ਈਅਰ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। तो फकीर नूरुद्दीन जिसने आवाज़ महाराज की कर रहे हैं वो जी नमाज पढ़, वो जिसने वेला टाइम होता सी वो इबादती नमाज़ आप शुरू कर देते सन। होया कि दिन वो तोशाखाना की सफाई कर रहे सन, ही फाउंड अ कारपेट रोल्ड इन अ बफलो स्किन। अच्छा, वो कारपेट खोलिया तो कारपेट ते टैग लिखे हैगा सी दौरे शाहजहानी। अच्छा, कालीन दौरे शाहजहानी, यानी शाहजहान दे दौर दा कालीन है। फकीर साहब नोज के शाहजहां ने अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਪੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ईरान तो कालीन भाव पर बुलवाए सन कि अपने नाल यूनीक डिज़ाइंस लाओ। तो यूनीक डिज़ाइंस कुछ बने ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਬਫਲੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਰਪੇਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਰਪੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਆਓ ਲਿਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਬਫਲੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤੋਂ ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ ਬਫਲੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬੂ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂਰੁद्दीन ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਪੇਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਰਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਪੇਟ ਧੋਇਆ, ਧੁੱਪ ਲਵਾਈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਾਰਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ that was not a praying rug. Maharaj thought it's a praying rug. Oh, sadra khade. Center ਇਸ ਕਾਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਇਸ ਕਾਲੀਨ ਦਾ ਰੈਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਆਏ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਟਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੂਲ ਆਫ ਦੀ ਟਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਕਲੇਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਮਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਰਮਪਿਟਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਸੋ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਮਸ ਹੈ, ਆਲਤੀ ਪਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਕੌਕ ਥਰੋਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇਸ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਪੀਕੌਕ ਥਰੋਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਡੀਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌ ਮੁਖ ਦਿਖਾਣਾ, ਗਾਇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇਸ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰ ਔਨ ਦ ਬੋਥ ਸ਼ੇਡ ਹੇਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਂਗ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੌ ਮੁਖ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲੀਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਔਨ ਦ ਕਵਰ ਪੇਜ। ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਹਵੇਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਹਿਊਜ ਹਵੇਲੀ। ਕੁਰਸੀ ਮੋਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫਕੀਰਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਚ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्लाह। भाई पन्नू जी, हाय कहाँ से जी?